لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أوصل اللهم ثواب قراءاتنا وبركة دعائنا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفانا محمد وإلى حضرة نبي الله الخضر عليه السلام وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين وساداتنا البدريين واللبديين والهنينيين والتبوقيين والخندقيين والخيبريين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الزهرى وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدتنا أمنا فاطمة الزهراء وسائر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الحسن والحسين وسائر أحفاد رسول الله وإلى حضرات سائر الأنبياء وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سيدنا وسندنا كتبنا موتنا موت العالم الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيدنا أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة سيدنا خواجة معين الدين الچشتي الأجميري وسائر الأنبياء والأولياء والعلماء والنجباء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم وبكراماتهم لديك وببركة هذه الأذكار وببركة هذه الصلوات وببركة هذا المجلس المبارك أن تيسر أمورنا أمور أهلنا أمور من يتبعوا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا وعسيرهم وسهل أمورنا أمورهم وفرج كروبنا وكروبهم وأنت ديوننا وديونهم واقض هوائجنا وهوائجهم واشف أمراضنا وأمراضهم الأمراض الظاهرية والباطنية والشيطانية والروحانية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم وبكراماتهم لديك أن تفتح لنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا ولمن له حق علينا ولإخواننا ولأولادنا ولأهلنا أبواب الخير والبركة والرحمة والنعمة وأبواب خزائنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا وعنهم كل بلاء ومصيبة وسهر ساهر ومكر ماكر وعين عائل وحسد حاسد وظلم ظالم وشر الشيطان وشر شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طول أعمارنا وأعمار أهلنا في خدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إله راضي أرواح من ماتوا منا
وإلى حضرة من اتبعنا هاهنا بسببهم وأنت تعلم منا بنسبه واسمه وتلونا القرآن الذي ملك من أجله يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله وسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيرانه وأعده بالندى في القبر وفتنته وبالندى بالنار. اللهم إلى حضرات أرواح من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وإخواننا يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا وارزقهم شفاعة نبيك سيدنا محمد واسقنا واسقهم من هول كوثر نبيك سيدنا محمد وهجرنا وهجرهم تحت ظل لواء نبيك وحبيبك سيدنا محمد. وارزقنا وارزقهم لقاءك يوم القيامة. أرحم الراحمين يا راج سيدا يا الله ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഉണർത്തി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്ത മജ്ലിസാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് യാസീനുകൾ ഓതി മജ്ലിസാണ് റഹ്മാനെ. സലാത്തുകൾ ദിക്റുകൾ തഹ്ലീലുകൾ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ ചൊല്ലിയ മജ്ലിസാണ് റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ മജ്ലിസാണ് അല്ലാഹ്. സാദാത്തുകൾ ഉലമാക്കൾ ഹാഫിദീകൾ മുതഅല്ലിമുകൾ സാലിഹീകൾ താകിരീകൾ ഹാഫിദീകൾ മുഹിബ്ബീകളുള്ള മജ്ലിസാണ് റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളുള്ള രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ ഖൈറായ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശർറായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിമാറ്റി ഖൈറിലേക്ക് മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഈ സാധിക്കലായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പലവിധമായ വിശിക്ഷകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹേ എല്ലാവിധമായ ജോലികളിലും നീ ഖൈറ് റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹേ ഗൾഫിലുള്ള ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ നോക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹേ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഖൈറുകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹേ കഴിഞ്ഞ സനത്തിനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാഹുൽ നബീദ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹേ കൂടെ പോയ ശിബിലി നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പലരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലികൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ജോലികൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ വരുമാനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആരെല്ലാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ, ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം മാറ്റി പൂർണ്ണ ഖൈറിലും റാഹത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ. വിഷയില്ലാതെ ഇഖാമയില്ലാതെ ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ
വിഷമിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഹൈറായ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകി അതുവഴി കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നാട്ടിൽ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹൈറായ ജോലികൾ നൽകി നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലികൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വേതനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഭവനങ്ങളുടെ നയപടി തുടങ്ങിയവരുടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മാർഗങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു വേഗം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ താമസമാകാൻ സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. പെൺമക്കളെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചവരുടെ ഡേറ്റുകൾ എടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഒത്തുമായി വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരുടെ നീ എളുപ്പത്തിലും ബറക്കത്തിലും ഖൈറിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹിതരായ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നീ ഉറപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഭിന്നതയിലേക്ക് വേർപിരിയുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്ന പല കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഏത് വിഷയത്തിലാണോ അത് മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഈ സാധിക്കലായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി മസ്ലഹത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നീ കെട്ടുറപ്പുള്ള ബന്ധങ്ങളാക്കി ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ സന്തോഷത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹിതരായ മക്കൾക്ക് നല്ല മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലികൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദീനീ ഖിദ്മത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പേരമക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഹാഫിളീങ്ങൾ ഹാഫിളാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആലിമീങ്ങൾ ആലിമാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. വിവാഹങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പലവിധ തടസ്സങ്ങളാൽ വിവാഹങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, സാമ്പത്തികത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, മറ്റേത് കാരണങ്ങളാലോ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാതെ തടസ്സങ്ങളാക്കുന്ന പലതുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഹൈറായ ജീവിതങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മോശമായി നിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. പേരമക്കളുടേതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ദുരാദൂഷ്യങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നൽകിയവരെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠനങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു പലവിധമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അസുഖങ്ങളായാലും മറ്റ് പലതായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളായാലും അല്ലാഹു എല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം സലാമത്ത് നൽകി ഖൈർ നൽകി നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിൽ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ, അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ, അയൽക്കാർ തമ്മിൽ ഇണക്കത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഐക്യത നൽകണം റഹ്മാനെ.
പിണക്കങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ, പിണക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. സിഹ്റ് കൊണ്ട് ഐന് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരുമുണ്ട്, അതെല്ലാം നീ ബാത്തിലാക്കി റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നീ വളർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദറസുൽപ്പെടെ മകന്റെ ദറസുൽപ്പെടെ മറ്റുള്ള ദറസുകളെല്ലാം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തുള്ള ദറസുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നീ വളർത്തണം റഹ്മാനെ, വിജയത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. വൈറസ് പനികളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. ഏത് പനികളായാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കൈകാൽ വേദന, നടുവേദന, കൊണ്ടുവേദന പോലെയുള്ള വേദനകളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ വേദനകളും മാറ്റി പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ, മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവര് തുടങ്ങിയുള്ള സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ശാരീരിക വേദന വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ ബലാ മുസീബത്ത് ആഫാത്തുകളെ തൊട്ടുകാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതങ്ങൾ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇലക്ഷനുകളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. സന്തോഷകരമായ റിസൾട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലാഹേ നീ വേണ്ട സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ കാശ്മീക ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, യാസീനുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഖത്മുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം ആ പള്ളിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇക്കായുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി, ദർസിന് വേണ്ടി, സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലാഹ്. ആ സന്തോഷമെല്ലാം ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം നൽകിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പലവിധ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദനകളെല്ലാം ദിക്റിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളായ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലാൻ നല്ല ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്. തങ്ങളുടേതായ ചരിത്ര ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഈ സാദിഖലായ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും മരിച്ചാലും ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോകുകയാ. മക്കള് പോകുകയാ, സഹോദരങ്ങൾ പോകുകയാ, വാപ്പ പോകുകയാ. എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ പോകുന്നതായ സമയം അവിടെ വരുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് മുത്തായ നബി തങ്ങളാഹുവേ അവിടുത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ.
അതിലധികരിച്ച് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി വീട്ടിയാൽ ആ ഭാഗ്യം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ. ആരാരുമില്ലാതെ ഏകാന്തമായി കബറിലാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ രക്ഷയല്ലാതെ, നിന്റെ നോട്ടമല്ലാതെ, നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ, നിന്റെ പ്രയാസമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ചെയ്ത ഇബാദത്തുകളും ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സുകൃതങ്ങളെല്ലാം ആ ഖബർ നേരം കൊണ്ടാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ തന്റെ മക്കൾ മരുമക്കൾ തുടങ്ങി സഹോദരങ്ങൾ പടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരാക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. അല്ലാഹ് ആ കുടുംബത്തിനെല്ലാം നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിനെല്ലാം ഇക്കയുടേതായി നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായി എല്ലാവിധ കാവലും ഹിബലും നോട്ടവും അതിനും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഹൈറുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവരാ നിത്യമായി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൈറുകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാവിധമായ ഹൈറുകളും എല്ലാം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പലവിധമായ അസുഖങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. പൂർണ്ണശുഭ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടുത്തറച്ച പിന്നനായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ മടികൾ കൂടാതെ വേണ്ട ഓഫറുകൾ ഏറ്റ സാധിക്കണാണിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനെ. ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഭാര്യയുടേതായ അസുഖം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരോട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നും അതേ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവരോട് അല്ലാഹ് നീ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവരാണല്ലാ. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ ശിവയാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘകാലം തന്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്ക് കാണാറുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മകന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. വേദനിക്കുന്നതായ ഈകാലുകളുമായി ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമായി എതിരെയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. വേദനകൾ മാറ്റണം റഹ്മാനെ. മുത്തഇല്ലിമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തവരുടെ മതിയാകരയില് അല്ലാഹുവേ ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം അവിടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അകൽവിലുള്ള മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനു വേണ്ട അവസരമുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ഹനീഫ തന്റെ സഹോദരി റസിയ തുടങ്ങി നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറുകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളായാലും ചായയായാലും മുട്ടായിയായാലും പഴങ്ങളായാലും സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ അനിയന്റെ മകളുടെ മകനാണ് മനസ്സിൽ 2000 രൂപ സംഭാവന നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ജോലിയിൽ നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ആരെല്ലാം
ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. 5 കിലോ ഇറച്ചികൾ അല്ലെങ്കിൽ 25 കിലോ അരി തുടങ്ങി 1000 രൂപ തുടങ്ങി സംഭാവനകളിലേക്ക് സാമ്പത്തികത്വത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനോടുള്ള കൂറുകൊണ്ടാണ് സദാത്തുക്കളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് രാജാത്തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് ഉംറയിലായിട്ട് അന്നപതി നിരവധി പ്രാവശ്യം പകാരമുള്ള ഭാഗ്യം ഈ സാധിക്കലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സാധിക്കലായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ. ഇതിന്റെ മുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന പണി വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹി അതിൻ്റെതായ ഒരു തൂണിൻ്റെതായ പൈസ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഏറ്റ കാശ്മിക്ക 10,000 രൂപ ആദ്യമായി ആ പൈസ തരുന്നത് കാശ്മിക്കയാണ്. അർഹമായ പ്രതിഫലമാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ മാറ്റമായി അതിന്റെ മാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കൂടെ ഇറങ്ങി ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഓടി നടന്ന ഡോക്ടർ നാസർ സാർ അതുപോലെ പലരുമുണ്ട്. റഹീമായ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ പാട്ടുകളും എല്ലാ വീട്ടുകളിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറ് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മക്കളെ സൂനമാനധികം മറ്റുള്ളവരുമായി കൂട്ടുകെട്ടുകളായിട്ട് മോശമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ആ മക്കളെ നല്ലവരാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക അനബ്നാ വഇലൈകൽ മസീർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദി വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസ്സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.